प्रोग्राम खबरनामा देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं सुरभि शर्मा एक बार फिर तो हाजिर हो चुकी हाँ। जी हाँ, प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ हर वार की तरह ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ कड़वाहट दोबारा तो पैदा हो चुकी है जो कि बहुत वड्डा हुण मुद्दा बन चुका है और इस मुद्दे का उत्थे दे रहिंदे भारतीय ते बहुत असर भी पै सकता है क्योंकि पहला भी जदों ये मुद्दा उठिया सी, जदों कैनेडा सरकार ने भारत दे उत्ते दोष लगाए सी, उदों भी उत्थे रहिंदे बहुत सारे लोगों के मन दे विच चिंता प्रगट हो गई सी। इस चिंता के करके लोग परेशान हो गए थे और बहुत सारे लोगों ने अपने फैसले बदले थे क्योंकि लोगों को इंज लगन लग गया सी कि शायद कैनेडा सरकार हुण भारतीयों नूं इत्थे नहीं रहन देगी, इत्थे उन्हां नूं रोक लगा देगी। सो ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚੇਗੀ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਕੀ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ क्योंकि सरकार अपनी कड़वाहट के चलते अपने संबंध खराब होने के चलते इन्होंने नियमों को सख्त भी कर सकती है, उन्होंने पाबंदी भी लगा सकती, कुछ भी हो सकता है जिस बारे किसी को कुछ नहीं पता। तो गल हुण कैनेडा ते भारत की हो रही है। सो कैनेडा का वो देश है भारत लई जिस विच बहुत सारे भारतीय वसदे हैं। इत्थे की कैनेडा दे विच अद्धी आबादी हुण भारत की हो चुकी है। सो भारतीय जोड़े ने सब तो ज़्यादा पसंद कैनेडा नूं करते हैं, इस करके उत्थे जाके वसे भी हुए हैं। उत्थे साडे पंजाबी भी बहुत ज़्यादा उत्थे आके वसे हुए हैं। हर एक विद्यार्थी +2 करन तो बाद कैनेडा जाउण दा सुपना वेखदा है, उत्थे जाके वसन दा सुपना वेखदा है। इस तो पहलां भी टूडो सरकार दे कुछ नियमां करके उन्हां दे विच पहलां तो बहुत ज़्यादा शक ते चिंता सी, पर हुण जिहड़ी दोबारा तो ये संबंध खराब होंदे हुए नज़र आ रहे हैं, इसनूं लैके हुण बहुत ज़्यादा चिंता बनी हुई है। जी हाँ, तो अंदाज़ा कि 14 अक्तूबर नूं भारत ते कैनेडा विचाले संबंध बुरी तरह बिगड़ गए हैं। कैनेडा सरकार वालों निज्जर कतलकांड मामले च भारतीय हाई कमीशन संजय कुमार वर्मा नूं पर्सन ऑफ इंटरस्ट ऐलान दिता है, जिस मगरों भारतीय विदेश मंत्रालय ने सख्त कार्रवाई करते हुए संजय कुमार नूं भारत बुला लिया। उधर ही पर्सन ऑफ इंटरस्ट का मतलब है कि पुलिस नूं शक है कि यह व्यक्ति किसी तरह की अपराधिक गतिविधि च शामिल हो सकता है। हालांकि उस व्यक्ति ते ना तो सीधे तौर पर इल्जाम लगाया जा सकता है ते ना ही उसनूं गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कि उधर दी पुलिस यानी कनेडियन पुलिस ने साफ तौर पर शक जाहिर किया है भारती दे उस परसन दे उत्ते, जिस करके भारत सरकार ने उसनूं वापस बुला लिया है। पर उस दीयां सारियां गतिविधियां ते विभाग वालों तिखी नज़र रखी जाती है इस सब मामले दे विच। यानी कि जो तुहानूं दस्सिया गया कि परसन ऑफ इंटरस्ट का मतलब यह हुंदा है कि उस बंदे ते शक तां किया जांदा है पर उसनूं गिरफ्तार नहीं किया जांदा, पर उससे तिखी नज़र रखी जाती है कि वो की कुछ कर रहा है, कित्थे शामिल है, कित्थे शामिल नहीं है, हर चीज़ के उत्ते नज़र रखी जाती है। सो इस मामले च विदेश मंत्रालय ने यह क्या है कि ट्रूडो सरकार इस सब अपने राजनीतिक लाभ लिए कर रही है तां जो भारत विरोधी संस्थावां जो उत्थे रह के वध फुल रही हैं तो उत्थे ही भारत विरोधी गतिविधियां नूं अंजाम दे रही हैं, उन्हां दीयां वोटां लैके मुड़ सत्ता कायम कर कीती जा सके। हुण ये तां बहुत वड्डा सवाल उठदा है कि PM ट्रूडो अपने आप नूं लाभ पहुंचाउण वास्ते, अपनी सरकार नूं लाभ पहुंचाउण वास्ते इन्ना वड्डा खेड रहे ने कार्ड, और इस कार्ड नूं खेडण दे विच बहुत वड्डा नुकसान वो अपने भारत दे नाल कर रहे ने संबंधां दा। और अगर ये गल सच हुंदी है तो बहुत वड्डा जो कार्ड है वो ट्रूडो वालों खेडिया जा रहा है। जी हाँ, इस मगरों भारत ने भी हुण एक होर सख्त कदम चुक्या है। भारत ने क्या किया है कि कैनेडा के 6 राजदूतां नूं 19 अक्तूबर तक भारत छड्डण दे आदेश दे दिते हैं। इन्हां कनेडियन राजदूतां च स्टीवर्ट रोस विलर जो कि एक्टिंग हाई कमिश्नर ने, पैट्रिक हैबर्ट जो कि डिप्टी हाई कमिश्नर ने, उधर ही मैरी कैथरीन जोली जो पहली सकत्तर है, इयान रोस डेविड टाइटर्स जो पहले सकत्तर हैं, उधर एडम जेम्स पहले सकत्तर ते पाउला अर्जुएला वो भी पहले सकत्तर हैं। इन्हां सब के नाम जिहड़े ने वो शामिल ने। इन्हां नूं हुण भारत छड्डण दे लई 19 अक्तूबर तक का समा दिता गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने उन्होंने 19 अक्तूबर रात 12 बजे तो पहला भारत छड्डण के आदेश दिते हैं। यह मुद्दा 18 जून 2023 नूं होंद विच आया सी,
ਜਦੋਂ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 18 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲकांड ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਾਵ ਕਿ 19 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਭ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਦੂਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੜਵਾਹਟ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੜਵਾਹਟ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, जबकि कनेडियन सरकार को इसका कोई सबूत नहीं है। फिर भी इस तरीके के इल्जाम ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜੋ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਆਖਿਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। Let me be clear. The evidence brought to light by the RCMP cannot be ignored. It leads to one conclusion. It is necessary to disrupt the criminal activities that continue to pose a threat to public safety in Canada. That is why we acted, because we will always, first and foremost, stand for the rights of Canadians to feel safe and secure in their own country. We will never tolerate the involvement of a foreign government threatening and killing Canadian citizens on Canadian soil, a deeply unacceptable violation of Canada's sovereignty and of international law. I think it is obvious that the government of India made a fundamental error in thinking that they could engage in supporting criminal activity against Canadians here on Canadian soil, whether it be murders or extortion or other violent acts. It is absolutely unacceptable for any country, any democracy that upholds the rule of law. ਸੋ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਲਖੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਰੁਖ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਰੱਖਣਾ, ਸੋ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਰੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਡਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ NRIs ਦਾ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਲੱਖ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ origin ਕਾਰਡ ਹਨ, ਯਾਨੀ PIO ਹਨ ਅੱਧੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ PIO ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ 9 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ PIO ਕਾਰਡ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ OIC ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ PIO ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ origin ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ PIO ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। PIO ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ OCI ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ OCI ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(1)G ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। OCI ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ NRI ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਏੜੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕਣ, ਯਾਨੀ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ 2024 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਟਨੈਸ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਫਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਫਿਟ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਟ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਗੋਲਫ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਮਲਾ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਐਕਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ 'ਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਉਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਨਫਿਟ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਿਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਜੋ ਕਿ 78 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜੋ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 77 ਸਾਲ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਖੜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਐਸੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਸ ਰੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਰੇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਹੱਥ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਜੇਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਏਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਜੋ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਣ 'ਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਐਸੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਹਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਵੇਂਗਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਵੇਂਗਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 5079 ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਵੇਂਗਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਵੇਂਗਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਭੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਸੋ 2130 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਏਲੀਅਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 5079 ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਾਬਾ ਵੇਂਗਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਵੇਂਗਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 9/11 ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਵੇਂਗਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਬਾ ਵੇਂਗਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2025 ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਵੇਂਗਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1911 ਵਿੱਚ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2025 ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਚ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਝੂਠ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟਸ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।